اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. بابوں کے آپ خلاف ہیں. کل کو اگر آپ کی اللہ نہ کرے ہر بندے نے اپنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے, انتقال ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اسٹوڈنٹ نے آپ کی قبروں پہ آ کے آپ کی قبر پہ آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دی, مجدد کا لفظ مل گیا, آپ ہی بابے بن گئے, تو پھر میں بتاتا ہوں دعائیں ان کی قبروں پہ لوگ جا کے مانگتے ہیں ان سے جن لوگوں نے خود اس طرح کی تعلیمات دی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے خلاف ہیں ان سے تو جا کے کوئی نہیں مانگ رہا. مجھے بتائیں امام ابن تیمیہ وہ ان سارے بزرگ بابوں کے خلاف تھے, ان کی قبر پہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے مانگنے کے لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ خلاف ہے. تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں اس ماڈرن دور میں تو اب کوئی ایسا معاملہ کرے گا کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا جو خلاف ہے. مجھے بتائیں ان پچھلے 10-15 سالوں میں آپ کا مزار نہ بنے, مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. کیوں بننا ہے مزار؟ مزار تو ان کا بندہ ہے جو مزارات کے قائل ہیں, تو ہمیں وسیعت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کارل مارکس جب زندگی موت کی کشمکش میں تھا نا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس موقع پہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہ کہا ہو. یہ تو فضول حرکت ہے کہ آخری وقت میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, میں نے ڈاس کیپیٹال لکھ کے آپ کے حوالے کر دی ہے. تو مجھے بھی کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں, میں لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. نبی الاسلام کی نبوت کا یہ معاملہ تو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت کی برکت سے. اچھا تو آپ اپنے نام کے ساتھ مرزا کیوں لکھواتے ہیں؟ مرزا میری کاسٹ ہے نا جی, سنت ہے. نبی الاسلام نے اس چیز کی ترغیب صحابہ کرام کو دلائی ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. سورۃ الحجرات کے اندر صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کا نام لگاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ الدوسی یہ ان کی قبیلے کی نسبت ہے. خود ہم رسول اللہ کو ہاشمی کہتے ہیں, تو ہاشمی آپ کے قبیلے کی نسبت ہے. تو یہ قبیلوں کی نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تو مرزا ہماری کاسٹ ہے, مغل فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے اس کے اندر, تو پھر ہم الزامی جواب کے طور پہ کہیں گے کہ ہاشمی خاندان میں پھر ابو لہب بھی پیدا ہوا ہے, تو کیا اس کی وجہ سے ہاشمی لگانا ہم چھوڑ دیں گے نبی اسلام کے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ابو لہب بھی ہاشمی ہے جس کے اوپر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے. اتنا بدبخت اور کوئی کافر نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو دجال پہ سب سے زیادہ سخت جو گروہ میری امت کا ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا. نبی الاسلام نے تعریف کی ہے بنو تمیم کی, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے نا, میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف وہ گھنی داڑھی والا نجدی خبیث ذوالخویسرہ التمیمی جس نے بخاری مسلم میں حضور کو کہا کہ انصاف کرو, استغفر اللہ, وہ بھی تمیمی ہے. آپ مجھے بتائیں اس وابی کی وجہ سے, اس کو وابی کہتے ہیں حضرت, ایک وابی کھڑا ہوا, اس وابی تمیمی کی وجہ سے کیا بنو تمیم سے ہم نفرت کریں گے؟ اس طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کی وجہ سے کیا آپ مجھے ان کی طرف منسوب کریں گے کہ میں اس کا کوئی ماننے والا ہوں؟ نعوذ باللہ. تو یہ ان کی ایک ڈھکوسلا ہے, اور اچھا ہوا ہے ہماری دعوت کا کام زیادہ پھیلا ہی اس سے ہے کہ مجھے قادیانی کہتے ہیں, لوگ مجھے سنتے ہیں تو انہیں چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا پتہ چل جاتا ہے, وہ میری طرف آ جاتے ہیں, یعنی کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کبھی زندگی میں دکھ ہوا ہے؟ کبھی کسی دن آپ کو لگا ہو کہ نہیں کہ یار یہ بہت بڑا دکھ بڑی بات ہوئی اور بڑا دکھ ہے؟ کس ماڈل سے؟ دعوت کے حوالے سے دکھ تو ہر بندے کو پہنچتے ہیں. دعوت کے حوالے سے تو میں الحمدللہ اب تو انجوائے کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. آج تک جتنی بھی ہماری دعوت کے خلاف معاملات کھڑے ہوئے, آپ دیکھیں اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے بھائی پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ آئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی قاسم علی شاہ صاحب کے خلاف جب پی ٹی آئی نے کمپین کی تو وہ تو بیچارے بیٹھ ہی گئے, 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے, تو ویورشپس 1-2 ہزار پہ آ گئی ہے, لیکن آپ کی تو بڑھ گئی ہے. میں نے کہا بھائی وہ قاسم علی شاہ ہے, ہم تو اللہ کے نبی کے مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اور ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم سے جو ٹکرائے گا تو وہ انشاءاللہ دنیا میں اپنی سزا بھگت لے گا. سینئر ہے, آپ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں, مفتی نہیں ہیں. مفتی تو میں ہر مسلمان کو سمجھتا ہوں. آپ ہر مسلمان جی, ٹھیک ہے. مفتی کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینے والا. جتنا آپ کو پتہ ہے آپ اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے, اس پہ فتویٰ دیں, تو آپ دیں گے. اگر روٹین سے ہٹ کے کوئی مسئلہ ہے, وہ تو چھوٹے مفتیوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بڑے مفتی سے پوچھیں گے, بعض اوقات بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اس سے بڑے. تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ ہر شخص مفتی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری والوں کا حال یہ ہے کہ ان سے آپ قرآن کی آیت اور حدیث پوچھیں, وہ بتا ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا. تو مفتی تم کہاں کے ہو؟ یہ مفتی نہیں, یہ نقال ہے. نقال ایک ٹرم ہے فقہ کی جو نقل کرنے والا ہوتا ہے. مفتی یہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ صرف اپنے بزرگوں کے فتوے نقل کرتے ہیں. عمران خان کو بھی آپ نے جھنجھوڑا, عمران ریاض خان کا بھی ذکر کیا, صحافت کو بھی نچوڑ دیا, منصور علی خان صاحب بھی. اس کے بعد
सियासतदान, ये सारे मतलब हैं, मतलब आपको डर नहीं लगता किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम आप बेधड़क ले रहे होते हैं, इनके नाम भी ले रहे होते हैं, फिर आपके खिलाफ तमाम, मंसूर अली खान साहब ने भी वीडियो बनाई जब इमरान रियाज वाला वाक़या हुआ, इमरान खान के क्लैरिफाई हो गया था ना उनको, वो तो बेचारों ने गलतफहमी से बनाई थी, उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं पता कि वीडियो पुरानी है या नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने किया। बाकी जो हम ओपिनियन देते हैं वो तो दलाइल की रोशनी में, हम खिलाफ किसी के नहीं है मेरे भाई। वोट डालते हैं आप? हाँ जी, वोट डालता हूँ। इसको डाला लास्ट टाइम आपने? नहीं, ये तो मैंने नहीं बताना, वो मेरा अपना राज है, हमारे स्टूडेंट्स फिर वो उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगे। हम ये कहते हैं कि जो आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ा हो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाए और आइन की हुक्मरानी चाहता है उसको आप वोट डालें, भले वो नवाज शरीफ हो, भले इमरान खान हो, भले बिलावल भुट्टो। तमाम मकतबा फ़िक्र ने अपने अपने मदरसे बनाए हुए, आप नया ट्रेंड लेके आए एकेडमी का, तो इस हवाले से क्या ये एकेडमी तो हमने एक इसका नाम रखा है ना इस एतबार से कि हम मदरसे का अगर नाम यूज़ करते तो मदरसे में तो लोग पढ़ते हैं आके रेगुलरली, वहाँ पे लोग रहायश पजीर होते हैं और एक पूरा एक सिस्टम होता है। यहाँ पे तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं, हफ्ते में एक दिन एकेडमी खुलती है, उसके अंदर दर्स होता है। पिछले पॉडकास्ट के अंदर एक बात थी इस्लामिक सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म होता है, इस्लामिक ये तो टर्म नहीं है, इस्लाम होता है, शरीयत होती है, लेकिन ये इस्लामिक सेकुलरिज्म क्या है? इस्लामिक बैंकिंग होती है, वो भी एक टर्म है ना? हाँ, तो टर्म वो ठीक है ना, इस्लामिक बैंकिंग भी दुरुस्त है, इस्लामिक डेमोक्रेसी भी दुरुस्त है, टर्म्स तो उन्हीं से हमने लेनी है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट, ये सारी गोरों की है। इस्लामिक सेकुलरिज्म जो हमने डेफिनेशन की थी वो ये है कि हर मकतब फ़िक्र को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और गन पॉइंट पे कोई भी शख्स किसी को अपने फ़िरके में शामिल करने की कोशिश ना करे, उसकी लाइफ को वनरेबल ना करे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई इस एतबार से इस्लामी हुकूमत आती है ना कि वो किसी फ़िरके की हो, और यकीनन ऐसा ही होना है क्योंकि जिसकी अक्सरियत है वो आ जाएगा, तो वो दूसरों से जीने का हक छीन लेगा। हकीकत है, यहाँ तो एक मस्जिद में आमीन ऊंची कहने के ऊपर आपको मस्जिद से निकाल देते हैं। अब मुझे बताएं, जो लोग आपको मस्जिद से आमीन ऊंची कहने पे निकालते हैं, रफुल इदैन करने पे, कल को अगर उन लोगों की हुकूमत आ गई, वो आपको घर में भी आमीन नहीं ऊंची कहने देंगे, वो तो कहेंगे हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी चलेगी। तो इसको हम कहते हैं इस्लामिक सेकुलरिज्म, एक टर्म डिवाइस की, जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक डेमोक्रेसी, आप खिलाफत का ये एक मॉडर्न नाम समझ लें, इस्लामिक सेकुलरिज्म, इस्लामिक डेमोक्रेसी, ये है। जो भी आपके पास आता है, चाहे वो पॉडकास्ट के बड़े बड़े नाम आए हैं माशाल्लाह, आपके साथ उन्होंने दीन डिस्कस किया है, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं, जब दूसरे उलमा कराम के पास जाते हैं, तो एक तो ये है कि आपकी वजह से उनको दूसरों के टाइम मिलना भी शुरू आसानी से हो जाते हैं और आपका ही जिक्र होता है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये व्यूज़ के लिए फिर करते हैं, इनको अल्लाह जो है वो हदायत दे, ये कोई तरीका नहीं है। उलमा के पास दीन सीखने के लिए जाना चाहिए, ना कि किसी शख्सियत को डिस्कस करना है। मुझसे भी अगर कोई पूछ ले इस तरह की एक आध बात तो वो मैं कर देता हूँ, वो भी कोई किसी मसले के एतबार से। शख्सियात के ऊपर तो कमेंट से मैं आखिरी दर्जे में वाइड। इंटरव्यू के दौरान तो वो इम्प्रेस ही बैठे होते हैं आपसे, ऐसा क्या होता है कि बाद में आपके खिलाफ ही ये सारे हो जाते हैं? नहीं, कोई भी खिलाफ नहीं, मतलब जैसे अभी मतलब कि मुनाजरे वाली बात कहाँ से आ गई, ये भी सारी चीज़ें एवं ही हो गई। देखें, जो इस तरह का मामला कर रहे हैं वो फिर अपनी सजा भी दुनिया में भुगत रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेजॉरिटी लोग तो ठीक है, एक दो अगर दाने खराब निकल आते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आज के दौर में किस आलिम को आप समझते हैं कि ये बेहतर है तमाम मकतबा फ़िक्र का? अगर मैं अहले हदीस का जिक्र करूँ उनमें से, अहले हदीस में कौन बेहतर है? हाँ, कौन बेहतर है समझते हैं कि नहीं ये बेहतर है, बिल्कुल अकीदे के साथ? जिसको मैं जानता था वो तो कुछ अर्सा पहले फौत हो गए, शेख जुबैर ज़ही रहिमहुल्लाह, और जो बाकी बच गए उनमें से मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता। देवबंद में तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब डिसेंट आदमी है, और मौलाना तारिक जमील साहब। बरेलवियों में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो अहले बैत के हवाले से जो उन्होंने काम किया है मैं उनकी कदर करता हूँ, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो टॉप पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तारुल कादरी साहब को तो बरेलवियों ने फारग कर दिया मैंने जी। हाँ, तो वो तो हैं, अगर आप उनको यानी कि जो फ़िरकों से हटे हुए हैं उनमें वो आते हैं। तारुल कादरी साहब। अहले तशय्युअ में एक ही बंदा जी, सैयद जवाद नकवी साहब, कमाल के आदमी। कुरान का तर्जमा किस का पढ़ना चाहिए, कंजुल ईमान या किसी भी मकतबा फ़िक्र? किसी का भी पढ़े। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मौलाना मदूरी का जो तर्जुमा है ना, बा मुहावरा, बहुत अच्छा तर्जुमा है, और कुरान की जो अरबी लिंग्विस्टिक का जो सोज़ो गुदाज है, उर्दू में अल्फाज का चुनाव अच्छे तरीके से मदूदी साहब ने किया, वो बहुत ज़बरदस्त तर्जुमा है। बाकी आप किसी का भी पढ़ लें, पीर करम शाह साहब नज़री का भी बहुत अच्छा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी तर्जुमा है, वो भी आसान है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब का भी तर्जुमा अच्छा है, किसी का भी पढ़ लें। सारों का पढ़ना चाहिए, उसका कंपैरिजन आपस में करें। अल्फाज के चुनाव का फ़र्क होता है, ओवरऑल तर्जुमा साहब ने एक ही किया होता है। नमाज किस मकतबा फ़िक्र की सही है? अहले हदीस की नमाज सबसे बेहतर है जी, सुन्नत के मुताबिक भी है और एक तरीके से पढ़ते हैं वो सुकून के साथ। बाकी तो उठा के परे फेंकते हैं जी नमाज को। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी इस्लाम जब हमें नमाज पढ़ाते थे, आप रुकू के बाद इतनी देर खड़े होते कि हम कहते कि आप सजदा करना भूल गए हैं।
اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اور ہر رکن آپ سکون سے ادا کرتے. اس طرح کی نماز تو صرف اہل حدیث پڑھ رہے ہیں، باقی تو ڈنگ ٹپاؤ کام ہے.